إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون، لقد دخلنا في شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، وشهر البر والإحسان، شهر العبادة والقرآن. ومما ينبغي للمؤمن العناية به في هذا الشهر أكثر من غيره من الشهور العناية بإصلاح النفس. يقول الله تبارك وتعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول تبارك وتعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين. فاعلم يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة أن أوقات حياتك ثلاثة: وقت مضى، ووقت يأتي، ووقت حاضر. ويجب عليك إصلاح النفس في هذه الأوقات الثلاثة إن أردت دخول الجنة والنجاة من النار. فالذي مضى تصلحه بالتوبة الصادقة بأن تقلع عن الذنب وتندم عليه وتعزم في قلبك أن لا تعود إليه، وذلك لا تعب عليك فيه، إذ هو عمل قلبي لا تعب فيه. وأما الوقت الذي يأتي في المستقبل فهذا تصلحه بالنية الصالحة، وهي أن تنوي بقلبك فعل الخيرات وترك المنكرات في المستقبل، وذلك أيضا عمل قلبي لا تعب عليك فيه. ولكن الشأن كله في الوقت الذي بين يديك، بين هذين الوقتين، في الوقت الحاضر. الوقت الحاضر هو الذي يحتاج منك إلى جد واجتهاد، لأنك إن حفظته فزت ونجوت، وإن أضعته خبت وهلكت. فإن وقتك الحاضر أنت مخاطب فيه إما بأمر أمرت به وإما بنهي نهيت عنه، فإصلاحه بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، وضياعه بعصيان الله تعالى واتباع الشهوات والعياذ بالله. فاحفظ وقتك الحاضر من المعاصي واستغله في طاعة الله تعالى وعبادته والتقرب إليه بإخلاص وصدق واتباع سنة. هذا الذي ينفعك في الدنيا والآخرة. وأما أهل الغفلة والمعصية فسوف يندمون يوم لا ينفع فيه الندم، يوم تقلب وجوههم في النار
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول في قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Chers musulmans, nous sommes rentrés dans le mois du Ramadan, le mois du jeûne et des prières de nuit, le mois de la bienfaisance et de la piété, le mois de l'adoration et du Coran. Parmi les choses qu'il est une obligation pour le musulman de donner une importance durant ce mois, encore plus que durant les autres mois de l'année, le fait de quoi? De chercher à se réformer, et à s'améliorer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, et nous n'envoyons les messagers qu'en tant qu'annonciateurs et avertisseurs, quiconque donc croit, quiconque donc aura cru et se sera réformé, alors nulle crainte sur eux et ils ne seront point attristés. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et certes, nous ne négligeons pas la récompense de ceux qui se réforment. Sache, chers frères musulmans et chères sœurs musulmanes, que les temps dans ta vie, ils sont trois. Il y a 3 temps dans ta vie. Il y a le passé, il y a le futur et il y a le temps présent. Et il est obligatoire pour toi de te réformer dans ces 3 choses. Par rapport au passé, par rapport au futur et par rapport au présent. Si tu veux entrer au paradis et si tu veux être sauvé de l'enfer. Quant à ce qui est passé, le passé, comment tu le réformes? Comment tu l'améliores? Tu l'améliores par le repentir sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le repentir sincère à Allah, en délaissant le péché, en le regrettant et en ayant l'intention au fond de toi, de quoi? De ne plus y retourner. Et ça, ce n'est pas difficile. Il n'y a pas de fatigue dans cela. Pourquoi? Parce que c'est un acte du cœur. Se repentir à Allah Azza wa Jal, c'est un acte du cœur. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour te repentir. Quant au temps qui va venir, le temps à venir, le futur, tu l'améliores en ayant une bonne intention. En ayant une bonne intention qui est de mettre dans ton cœur l'intention sincère de faire le bien, de délaisser le mal et les péchés à l'avenir. Et ça également, cette intention, cette bonne intention, c'est également un acte du cœur qu'il n'y a pas de difficulté et il n'y a pas de fatigue pour toi à le faire. Mais le plus dur, et là où tout va se jouer, c'est le temps qui se trouve entre ces 2 temps. Entre le passé et le futur, le temps présent. C'est celui-là qui va demander de toi des efforts, de la motivation et du sérieux. Si tu le préserves, alors tu réussiras et tu seras parmi ceux qui entreront au paradis, qui auront gagné l'entrée au paradis. Mais si tu le gaspilles, ce temps présent, alors là, tu seras perdu et tu iras à ta perdition. Ton temps présent, il y a 2 choses par lesquelles tu es exposé dans ce temps présent. Soit un ordre qui t'a été donné par Allah Azza wa Jal, ou soit un interdit. Quant à l'ordre, eh bien, tu vas devoir le faire, obtempérer, appliquer cet ordre d'Allah Azza wa Jal. Et quant aux interdits, tu vas devoir les délaisser. Et celui qui gaspille son temps en commettant des péchés et en suivant ses passions, c'est celui-là qui aura perdu son temps, le temps présent qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, qu'Allah nous en préserve. Donc préserve ton temps présent des péchés et utilise-le à bon profit dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et dans son adoration. Et rapproche-toi d'Allah Azza wa Jal dans ce temps présent avec sincérité, véracité et suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela qui te sera utile
sur terre et dans l'au-delà. Quant aux gens qui sont dans la négligence et dans l'insouciance et dans le péché, ils regretteront. Ils regretteront, ils seront pleins de remords le jour où les regrets et les remords ne serviront plus à rien. Le jour où leurs visages seront traînés dans l'enfer, ils diront « Oh malheur à nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. » Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Le jour où l'injuste se mordra les doigts et dira « Malheur à moi, si seulement j'avais suivi le chemin du prophète. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami. Il m'a certes égaré du rappel lorsqu'il m'est parvenu. Et certes, le diable délaisse et abandonne l'être humain après l'avoir incité au mal. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن من سنن الصيام التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجيل الإفطار وتأخير السحور. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم. وقال: بكروا بالإفطار وأخروا السحور. وقال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. فمن السنة التي ينبغي العمل بها المبادرة بالإفطار عند غروب الشمس وعدم تأخيره. وأما في السحور فالعكس، فإنه من السنة أن يؤخر السحور إلى آخر الوقت والإمساك عند أذان الفجر. ولا عبرة بمن يقول يعني يستحب الإمساك قبل أذان الفجر بدقائق، فإنه لا يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أيضا: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. وقال: السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد وحسنه الألباني رحمه الله. Serviteur d'Allah fait partie des sunnas à appliquer dans le jeûne, les sunnas par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé. Il y a le fait donc de s'empresser de rompre le jeûne à la fin de la journée et de retarder le repas de suhour avant le fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim: les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empressent de rompre le jeûne. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: empressez-vous de rompre le jeûne et retardez le suhour. Et également il dit dans un autre hadith rapporté par Bukhari, il dit: Bilal fait l'appel durant la nuit, donc vous pouvez encore manger et boire jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse l'appel à la prière. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: car il est un homme aveugle, il ne fait pas l'appel à la prière jusqu'à ce qu'on lui dise le matin est levé, l'aube est levée, l'aube est levée. Il ne fait pas l'appel à la prière jusqu'à ce qu'on lui dise l'aube est levée, l'aube est levée.
Donc fait partie de la sunna que nous devons mettre en application le fait de s'empresser de rompre le jeûne lors du coucher du soleil et de ne pas trop retarder, tout comme fait partie de la sunna pour le suhour, de le retarder jusqu'à la fin de son temps et de s'arrêter de manger et de boire lors de l'appel à la prière du Fajr, de l'aube. Et la parole de celui qui va contredire cela n'est pas à prendre en compte, car on ne fait passer personne avant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez le suhour, car il y a dans le suhour, dans ce repas, une bénédiction, rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le suhour, le fait de le manger, de prendre ce repas, est une bénédiction. Ne le délaissez pas. Ne fût-ce que l'un d'entre vous prenne un verre d'eau. Car certes, Allah et ses anges prient pour ceux qui prennent le repas de suhour. Rapporté par Ahmed et jugé correct par Al-Albani rahimahullah. بقيت مسألة كثر فيها الجدل في هذه الأيام وهي إعلان دخول الشهر. وهذه المسألة مسألة فقهية اجتهادية لا ينبغي أن يؤدي الاختلاف فيها إلى النزاع وشقاق، فإن العلماء اختلفوا فيها من قديم الزمان ولم يمنعهم ذلك من محبة بعضهم بعضا، فلماذا يتدخل فيها كل من هب ودب، الجاهل والمتعلم غير المختص في العلوم الشرعية الدينية، الرجل العادي والمرأة العادية، الصغير والكبير، جميع هؤلاء لا عبرة بقولهم ولا بآرائهم في دين الله، لأنهم ليسوا أهلا للاجتهاد، وإنما يرجع في ذلك إلى علماء المسلمين. وإذا رجعنا إلى أقوالهم نجد أنهم اختلفوا على قولين في مسألة إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم جميع المسلمين في العالم الصيام أم لكل بلد رؤيته. فمن العلماء من قال لكل بلد رؤية، لكل بلد رؤيته، ومنهم من قال وهم الجمهور بل يلزم جميع البلدان أن يصوموا. وأميل إلى هذا القول إذا أمكن بلوغ الخبر جميع البلدان في وقت يفيد، بحيث يعني قبل الفجر، بحيث يبلغهم الخبر قبل صلاة الفجر من اليوم الثاني حتى يتمكن الناس من نية الصيام. أما إذا بعدت الديار أو لم يبلغ البلد الخبر إلا بعد الفجر من اليوم التالي فإنهم يعتمدون على رؤيتهم إن رأوه أو إتمام الشهر 30 يوما. والكلام هنا طبعا على الرؤية الشرعية الحقيقية لا على الحسابات الفلكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فأسند الأمر إلى الرؤية لا إلى الحساب. ثم إن العلماء قالوا إذا لم يمكن أن يجتمع جميع المسلمين في العالم على بداية الصيام ونهايته فعلى الأقل لا ينبغي الاختلاف في البلد الواحد. فإذا أعلنت الجهة الرسمية في البلد، إذا أعلنت دخول الشهر بناء على الرؤية أو بناء على إتمام الشهر شعبان ب30 يوما فينبغي الأخذ بقولهم واتباعهم في ذلك درءا للفتنة في البلد. وإن حصل خطأ منهم، وإن أخطأوا بعد أن بذلوا قصارى جهدهم في اتباع ما أمروا به فهم مجتهدون في ذلك ويتبعون ولا إشكال، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا بذلوا قصورى جهدهم في
رؤية الهلال ولم يروه وأتموا الشهر 30 شهر شعبان 30 فلا إشكال يتبعون وإن تبين بعد ذلك أنهم أخطأوا في ذلك لكنهم في ذاك الوقت يوم 29 هم فعلوا ما أمروا به كما حصل لابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه كريب من الشام فسأله متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فأما نحن رأيناه ليلة السبت. فقال له كريب ألا تكتفي برؤية معاوية الذي كان بالشام؟ ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نزال حتى نرى الهلال هلال شوال وحينئذ سنفطر. بارك الله فيكم. Je disais, il reste une question dans laquelle il y a eu beaucoup de débats ces derniers jours. C'est la question de la déclaration de l'entrée du mois de Ramadan. Cette question, c'est une question de fiqh. C'est une question de fiqh, c'est-à-dire de la science islamique concernant les règles des adorations et autres. C'est une question donc de fiqh sur laquelle il y a une divergence et sur laquelle elle rentre dans les questions de quoi? Où chaque savant fait un effort pour trouver la vie juste. Et donc, la divergence dans cette question de fiqh ne doit pas amener à des disputes et à des séparations entre les gens. Les savants ont divergé dans cette question depuis longtemps. Depuis les temps anciens, les savants ont divergé sur cette question et cela ne les a pas empêchés de s'aimer les uns les autres, de s'aimer et de se respecter les uns les autres. Donc pourquoi aujourd'hui dans ce genre de questions rentre n'importe qui, l'ignorant comme celui qui a appris mais qui n'est pas spécialisé dans les sciences religieuses, ou l'homme normal ou la femme normale, le grand et le petit? Tout le monde vient et parle sur cette question alors que leur parole et leur avis n'a aucun poids d'un point de vue de la religion d'Allah Azza wa Jal sur ces questions-là. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des gens à qui revient le fait de faire des efforts d'interprétation des textes. Ce qui est obligatoire dans ce genre de questions, c'est de revenir aux savants musulmans, de revenir aux savants de l'islam. Et lorsque nous retournons à leurs paroles, les paroles des savants de l'islam, nous voyons qu'ils ont divergé et qu'il y a deux avis sur la question. Si la nouvelle lune est vue, si on voit la nouvelle lune dans un pays, est-ce que ça devient une obligation sur tous les autres pays de jeûner? Est-ce que ça devient une obligation sur tous les musulmans du monde entier de jeûner? Les savants ont divergé là-dessus. Certains ont dit, chaque pays, chaque région, elle a sa propre vision. Et d'autres savants ont dit, si un pays ou une région a vu la nouvelle lune, alors il incombe à tous les musulmans dans le monde de jeûner et de se baser sur cette vision. C'est l'avis vers lequel je penche, à condition que l'information puisse parvenir aux musulmans du monde dans un temps qui est bénéfique, c'est-à-dire avant la prière du Fajr du lendemain, pour qu'ils aient le temps de mettre l'intention de jeûner. Pour qu'ils aient le temps de mettre l'intention de jeûner. Par contre, si les contrées sont éloignées et que l'information n'a pas le temps de leur parvenir, ça arrivait dans les temps anciens. Pour que l'information parvienne d'une contrée à une autre, des fois il fallait plusieurs jours. Le temps d'envoyer des gens à cheval pour aller annoncer la vision de la nouvelle lune. Donc, si les gens sont dans des régions trop éloignées et que l'information n'a pas le temps de parvenir, si ce n'est après la prière du Fajr du lendemain, alors à ce moment-là, chaque pays, chaque contrée se base sur ce qu'ils ont vu. Soit ils ont vu la nouvelle lune et à ce moment-là ils jeûnent, ou soit ils ont complété 30 jours, ils complètent 30 jours pour le mois de Sha'ban et ils commenceront donc le jeûne après cela.
Et lorsque nous disons cela, bien sûr, nous parlons de quoi? De la vision reconnue religieusement. La vision reconnue religieusement. Et non pas les calculs astronomiques, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit jeûnez lorsque vous la voyez et cessez le jeûne lorsque vous la voyez. C'est-à-dire jeûnez, commencez le jeûne lorsque vous voyez la nouvelle lune du mois du Ramadan et cessez le jeûne lorsque vous voyez la nouvelle lune du mois de Shawwal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a renvoyé la chose à quoi? À la vision et non pas au calcul. Puis les savants ont dit, après cela, s'il n'est pas possible que tous les musulmans du monde s'unissent et jeûnent et coupent le jeûne le même jour, au moins il faut que dans le même pays, les musulmans débutent le jeûne ensemble et cessent le jeûne ensemble. Donc, si l'organisme officiel de l'État, si l'organisme officiel de l'État dans le pays annonce l'entrée du mois de Ramadan en se basant sur la vision ou en se basant sur le fait d'avoir complété 30 jours pour le mois de Sha'ban, lorsqu'ils n'ont pas vu la nouvelle lune, alors il est obligatoire de suivre l'avis de l'organisme officiel de l'État, et cela afin de quoi? D'éviter les troubles et les perturbations dans le pays. Et même s'il s'avérait que le pays s'est trompé, lorsqu'ils ont dit donc que le jeûne de Ramadan commencerait tel ou tel jour, à partir du moment où ils ont fait ce qui leur a été ordonné, qui est d'essayer de regarder s'ils voient la nouvelle lune, d'accord? Ils essayent de regarder s'ils voient la nouvelle lune. S'ils ne l'ont pas vu, ils ont complété 30 jours pour Sha'ban et ils vont commencer le jeûne le jour suivant. À partir du moment où ils ont fait leurs efforts pour faire ce qui leur avait été ordonné, alors après cela, il n'y a pas de problème à les suivre. Et auprès d'Allah Azza wa Jal, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah n'impose pas à une âme plus qu'elle ne peut supporter. Donc eux, ils ont fait les efforts pour tomber dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Et même s'il s'avère qu'ils se sont trompés, eh bien, il n'y a pas de problème, car Allah subhanahu wa ta'ala excuse cela. Et c'est pour cela que Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qu'Allah l'agrée, lorsqu'il était à la Mecque, et il y a un homme qui s'appelle Quraib, qui est venu du Sham, la région de la Syrie actuelle, pendant le mois du Ramadan. Il est descendu à la Mecque, et il a rencontré Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Ibn Abbas lui a demandé, quand avez-vous vu la nouvelle lune dans le Sham, en Syrie? Quand avez-vous vu la nouvelle lune? Quraib lui a dit, nous l'avons vue la nuit précédant le vendredi. Ibn Abbas lui a dit, quant à nous ici à la Mecque, nous l'avons vue la nuit qui a précédé le samedi. Donc un jour de décalage. Quraib lui a dit, est-ce que tu ne te suffis pas de la vision de Muawiyah qui était dans le Sham? Eux, ils l'ont vu la nuit d'avant. Pourquoi tu ne te bases pas sur ça maintenant et tu rattraperas un jour à la fin du mois? Ibn Abbas radiallahu anhuma lui a répondu, non, ainsi nous a ordonné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi nous a ordonné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que Ibn Abbas, la nuit du 29 Sha'ban, le 29 Sha'ban, le 29 du mois de Sha'ban, Ibn Abbas à la Mecque et Muawiyah dans le Sham, chacun a regardé s'il voyait la nouvelle lune. À la Mecque, Ibn Abbas ne l'a pas vue. Donc il a fait ce qui lui avait été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pour cela que, à partir du moment où il a fait ce qui lui était ordonné, il n'a pas à rattraper. هذا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم ارض عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على البر والتقوى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم احصنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولتحكيم شرعك. اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في كل قول وعمل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.